মহাদেব রাসে প্রবেশ পেলেন, দিব্য রাস আরম্ভ হয়েছে। সবাইকে নিয়ে ভগবান দিব্য রাস আরম্ভ করেছেন। আমরা একটু সেই রাসের দর্শন করি, রাসের মধ্যে কি হচ্ছে। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सवाई दोनों हाथ तुले ताली सेवा नाचे रे, नाचे रे, देखो राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ভগবানের সঙ্গে কে কে নাচছে জানেন? রাধা নাচে, কৃষ্ণ নাচে, নাচে गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, सखीरी पावन वृंदावन। आर के नाचे? गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी गण। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, सखीरी पावन वृंदावन। आरो के नाचे? ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। পুরো ব্রহ্মাণ্ড মনে হয় নৃত্য করছে। তাহলে আমরা কি করে বাকি থাকি? যারা যারা এই দিব্য রাসের মধ্যে গোবিন্দের সঙ্গে সহযোগ নিতে চায়, নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে সবাই দুই হাত তুলে নৃত্য করতে করতে হরি বল। देखो राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
गोपी मन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, सब जग नाच रे श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। हरि नाच रे नाच रे नाच रे, देखो राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। श्री राधे। बोलिए रास बिहारी भगवान की हो। चंद्र किरण सो श्याम सलोनो, दो आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सो श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। श्याम बिहारी संग राधा सुकुमारी भी संग में राधे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हो जी रे, हो जी रे, ऐसो रास रचो ब्रज मंडल, यमुना तट तीन तनों पर की शुभ धुनि छाई है। शुभ धुनि छाई है, शुभ धुनि छाई है, शुभ धुनि छाई है। बंसी की टेर सुनी सुनी खोई सुध बुध, श्याम श्याम रखते कालिंद तट आई। कालिंदी तट आई, कालिंदी तट आई। हरि रे, हो जी रे। और हाथ तुले हरी। रे दो दो मानव में गोपी बीच बीच में, दोनों गोपी बीच माधव सुहावे। माधव सुहावे, माधव सुहावे, माधव सुहावे। महारास रचमग मंडल कालिंदी तट, देखन को देवन को मन ललचावे। ओ मन ललचावे, ओ मन ललचावे। ओ जी रे, ओ जी रे। सूरज और चंद्र नाच, गंधर्व यक्ष नाच, नाचे त्रिपुरारी ब्रह्मा नाग किन्नर नाचे। नाग किन्नर नाचे, नाग किन्नर नाचे, नाग किन्नर नाचे। पूनम की रात आज राधा के संग, देखो गोपिन के संग प्यारो नटवर नाचे। प्यारो नटवर नाचे, प्यारो नटवर नाचे। रस रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे खाना रस रचो है। रस रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे खाना रस रचो है। रास रचो है, 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 रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो। हरि रे।
জায়গায় বসে যাবেন, যারা যেখানে ছিলেন সেখানে বসে যাবেন। বিক্রীড়িতম ব্রজবধূভিরিদম চ বিষ্ণু শ্রদ্ধান্বিতোऽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ यः ভক্তিম পরাং ভগবতী প্রতিলভ্য কাম হৃদরোগমাশ্রুপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ। শ্রী সুখদেব প্রভু দিব্য রাসের বর্ণন করলেন। যেই জীব ভগবানের এই দিব্য রাস নিত্য পাঠ করে বা শ্রবণ করে, ভগবান তার হৃদয়ের সমস্ত রোগ আর শোক নাশ করেন। এই হলো রাসের মহিমা। কেন? এই রাস হলো ভগবানের হৃদয়ের কথা। কিসের কথা? জোরে বলো, হৃদয়ের কথা। প্রেম সে বলো। এই প্রকার মহারাজ দিব্য মহারাজ বর্ণন করলেন। তৎপশ্চাৎ কংস আরেকটি অসুর পাঠিয়েছে, যার নাম হলো অরিষ্টাসুর। ভগবান সেই অরিষ্টাসুরেরও উদ্ধার করলেন। এই সেই অরিষ্টাসুর যে বৃষরূপে এসেছিল, ষাঁড়ের রূপে। ভগবান তার বধ করলেন বলে সমস্ত সব গোপীগণ ভগবানকে বললেন, তুমি গোবংশ বধ করেছো, তোমার গো হত্যার পাপ লেগেছে। তো ভগবান সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই তখন সমস্ত তীর্থদেরকে আবাহন করলেন। আর সেই যে কুণ্ডে আবাহন করলেন তার নাম হলো শ্যাম কুণ্ড। কি নাম? পরবর্তীকালে শ্রী রাধারানী আবার আলাদা করে কুণ্ড বানালেন, যার নাম হলো রাধা কুণ্ড। বলি রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড কি জয়। ভগবান তার মধ্যে স্নান করে এই গোহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। তার জন্য যেই জীব রাধা কুণ্ড স্নান করে, রাধা কুণ্ড স্নান করলে কি হয় বলছে, সে এই সমস্ত চরাচর জগতের কৃত পাপ থেকে মুক্ত হয়। আর রাধা কুণ্ড স্নানে শুধু পাপ মুক্তি হয় না, তাহলে ভক্তি রত্নাকরে বর্ণন রয়েছে, যে জীব রাধা কুণ্ড স্নান করে, রাধা কুণ্ড স্নান করলে বড় থেকে বড় পাপীর অন্তরেও কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম উদয় হয়। প্রেম সে বলো। তা ব্রজবাসীগণ, আমাদের বৈষ্ণবগণ পাপ মুক্তির জন্য রাধা কুণ্ডে স্নান করেন না। বলে ঠিক আছে, পাপ লাগা থাকুক, কোনো অসুবিধা নেই। তারা একমাত্র কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তির জন্য রাধা কুণ্ডে স্নান করেন। প্রেম সে বলো। মনে রাখবে কিন্তু, কিসের জন্য? কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তির জন্য, একমাত্র কৃষ্ণ প্রীতির জন্য রাধা কুণ্ডের এই মহিমা। এদিকে কি হয়েছে, এখন তো দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে না, ভগবান বৃন্দাবনে 11 বৎসর লীলা করলেন। এদিকে মহারাজ দেবতারাও সব চিন্তিত হয়ে গেছে। দেবর্ষি নারদকে বলছে, মহারাজ এখন কংসের তাড়াতাড়ি করে কি করে উদ্ধার হয়, আপনি একটু সেই রাস্তাটা তৈরি করেন। নারদ বললেন, ঠিক আছে। ভগবত প্রেরণায় নারদ কংসের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কংস আবার নারদকে গুরু মনে করে, নারদকে গুরু রূপে মানে। তো খুব সুন্দর করে আসনে বসিয়েছেন, দিব্য মহারাজ পুজো অর্চন ইত্যাদি করেছেন। দেবর্ষি নারদের সঙ্গে কংসের চর্চা চলছে। কংস জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুদেব আজ হঠাৎ এখানে? দেবর্ষি নারদ বললেন, অনেকদিন হয়েছে তো, তোমার খুব চিন্তা থাকে, তাই তোমার কাছে আসলাম। কিন্তু গুরুদেব হঠাৎ বলে, তোমার শত্রু এত বড় হয়ে গেল, কিন্তু তুমি এখনো কিছু করতে পারলে না। বলে, গুরুদেব আমি চেষ্টা তো অনেক করেছি, অনেক অসুর পাঠিয়েছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ আমার আর কাজ পূর্ণ করতে পারেনি। তাহলে তুমি জানো তোমার অসুর, তোমার সেই শত্রু কে? কংস বললেন, এতটুকু তো বুঝে গেছি, সেই বৃন্দাবনে নন্দের 2 বেটার মধ্যে কেউ না কেউ একজন। দেবর্ষি নারদ বললেন, একজন নয়, সেই 2 জনই মহাবলবান, আর 2 জনই তোমার শত্রু, কেউ কম নয়। কিন্তু ওই যে কৃষ্ণ আছে, সেই কৃষ্ণই হলো তোমার কাল। মারতে তোমাকে 2 জনই পারবে, এত বল রয়েছে, কিন্তু তোমার কাল হলো সেই কৃষ্ণ। ওই যে কালোটা, কোনটা? কালোটা একদম মহারাজ মার্কিং করে দিয়েছেন, ওইটাই তোমার শত্রু। কি বলছেন মহারাজ? বলে, হ্যাঁ। আরেকটা মজার কথা শুনবে। বলে, কি? তুমি যাকে নন্দের বেটা বলছো, সে নন্দের নয়, তাহলে সে হলো বসুদেবের পুত্র। বসুদেব দেবকীর 8ম সন্তান। কি বলছেন গুরুদেব? বলে, ঠিক বলছি। রাত্রি সে অন্ধকারে তোমার সঙ্গে ছল করে বসুদেব নিয়ে গিয়ে সেই নন্দালয়ে রেখে তার কন্যাকে নিয়ে এসেছিল। যখনই শুনেছে, সঙ্গে সঙ্গে কংস আরো ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। আমি আর ছাড়বো না ওদের, আমার সঙ্গে এত বড় ছল করেছে। কিন্তু গুরুদেব, সেই কৃষ্ণকে কি করে মারা যায়?
বলে দেখো শত্রুকে তার ঘরে গিয়ে মারা অত সহজ নয়, তাহলে শত্রুকে একবার নিজের এখানে নিয়ে আসো, চারদিকে নিজের সমস্ত সৈন্য দল বল দিয়ে ভালো করে ঘিরে মেরে ফেলবে। বলে গুরুদেব কথা তো ঠিক বলেছেন, কিন্তু কিভাবে আনবো বলো, বাকিটা নিজে বোঝো। নারায়ণ নারায়ণ। নারদ পেরিয়ে গেলেন, কাজ তো হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবকী বসুদেবকে মহারাজ নিয়ে এসে কারাগৃহে আবার ঢুকিয়ে দিলেন, বন্দী বানিয়ে দিলেন। সমস্ত সব মন্ত্রীদেরকে নিয়ে এবার মন্ত্রণা আরম্ভ হলো, ওই কৃষ্ণই আমার শত্রু, তাকে কিভাবে মারা যায়। তাদের মধ্যে মহামন্ত্রী চাণুর বললেন, মহারাজ একটি উপায় আছে, কিছুদিন পরে আমাদের এখানে ধনুষ যজ্ঞ হবে। ভোজরাজ কংসকে পরশুরাম একটি ধনুষ দিয়েছিলেন, মহাদেবের সেই ধনুষ পরশুরাম দিয়ে বরদান দিয়েছিলেন, যতদিন পর্যন্ত এই ধনুষ তোমার কাছে সুরক্ষিত থাকবে ততদিন তোমাকে কেউ মারতে পারবে না। তা যেই দিন পরশুরাম ধনুষ দিয়েছিলেন, প্রতি বৎসর সেই দিন বিশাল করে উৎসব করা হয়, আর সমস্ত দূর দূর থেকে, দেশ দেশান্তর থেকে বড় বড় রাজা মহারাজারা আসেন, দূর দূর থেকে অনেক লোকজন আসেন। সেই সময় একটা কাজ করা হোক, ব্রজবাসীদেরকে কৃষ্ণ বলরামকে নিমন্ত্রণ করে এখানে নিয়ে আসা হোক, আর সমস্ত সব আমাদের যত বড় বড় অসুররা রয়েছে সবাই দূর দূর থেকে আসবে, সবাই মিলে আমরা ঘিরে মেরে ফেলবো। বলে যুক্তিটা তো খুব ভালো, কিন্তু নিমন্ত্রণ করতে যাবে কে? এমন লোক পাঠাতে হবে সে যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারে। এমন কে আছে? বলে একজনই আছে, নাম হলো অক্রূর। অক্রূরের সঙ্গে সমস্ত যদুবংশীদের, বৃষ্ণিবংশীদের আর সমস্ত সব গোয়ালাদের খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। অক্রূর হলেন কংসের মন্ত্রী। অক্রূরকে ডাকালেন, অক্রূর এসে উপস্থিত হয়েছে। মহারাজ কি আদেশ? বলে গচ্ছ নন্দ ব্রজম তত্র स्वतावानकदुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचरम्। অক্রূর, যাও তুমি বৃন্দাবনে গিয়ে সেই নন্দালয়ের থেকে বসুদেবের দুই পুত্র, এখানে কিন্তু আর নন্দের বেটা বলেননি, কি বলেছেন? সুতাবানকদুন্দুভে, আনকদুন্দুভে সুতঃ। আনক দুন্দুভীর যে পুত্র, আনক দুন্দুভী কার নাম? বসুদেবের নাম। বসুদেবের একটা নাম হলো আনক দুন্দুভী। কি নাম? আনক দুন্দুভী। যখন বসুদেবের জন্ম হয়েছিল তখন দেবতাগণ সব দুন্দুভী বাজিয়েছিলেন। কি বাজিয়েছিলেন? তার নাম হয়েছিল আনক দুন্দুভী। যাও গিয়ে তার সেই পুত্রদেরকে তুমি নিয়ে আসো। কি বলছেন? ওগুলো তো নন্দের বেটা। বলে তুমিও ধোকা খেয়ে গেলে তো, ওগুলো নন্দের নয়, ওগুলো বসুদেবের পুত্র। এক হলো রোহিণী নন্দন, আর এক হলো দেবকী নন্দন। আর সেই দেবকী নন্দন ওই যে কালোটা, কংস কালো দেখলেই কিন্তু একদম ভয় থরথর করে কাঁপতে লাগতো। নিজের ছায়া দেখলেও মনে হতো বোধহয় কৃষ্ণ চলে এসেছে। ওই যে যখন থেকে নারদ বলে গেছে কালোটা তোমার শত্রু, তখন থেকে কংস প্রত্যেক কালো জিনিস দেখলেই ভয় পেত। প্রেম সে বলো, কৃষ্ণ বর্ণ দেখলেই ভয় পেত। কংস কালো রঙের কাপড় পরতো, কিন্তু ভয়ে সেই কালো রঙের কাপড় পরা ছেড়ে দিল। কালো দেখলেই কৃষ্ণ। তার জন্যই তো দেবর্ষি নারদ যখন যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করছেন তখন কি বললেন? গোপ্যঃ কামাদ ভয়াদ কংসঃ। গোপীরা ভগবানকে কামের দ্বারা পেয়েছেন, আর কংস ভয়ের দ্বারা পেয়েছে। কিসের দ্বারা? কোন কালো রঙের যদি কোনো সেবক আসে দেখেই ভয় পেয়ে যেত, এই কৃষ্ণ এসেছে, কৃষ্ণ এসেছে। যত কালো রঙের সেবক, কালো রঙের যত মহারাজ দাসী সব বের করে দিয়েছে, সবাইকে অন্য জায়গায় রাখো, আমার আশেপাশে রাখবে। মানে একজন একনিষ্ঠ ভগবত ভক্ত অত কৃষ্ণ নাম করেনি, কংস ভয়ে যত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেছে। আমার তোমার সামর্থ্য আছে যে আমরা সব জায়গায় কৃষ্ণকে দেখবো, হ্যাঁ, কিন্তু কংস কি করছে? সর্বত্র শুধু কৃষ্ণই দেখতে পাচ্ছে। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। তার জন্য অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মের চিন্তা করে, ব্রহ্মের চিন্তা করতে করতে সে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। চিন্তা চিন্তা অবহন্তার, চিন্তা এমন জিনিস। তা আমাদের চিন্তার মধ্যেও কিন্তু ভগবান নেই। ভগবান আছে আমাদের চিন্তার মধ্যে। কি আছে? আমাদের চিন্তায় আছে বউ, আমাদের চিন্তায় আছে স্বামী, আমাদের চিন্তায় আছে সন্তান, আমাদের চিন্তায় আছে মা বাবা ভাই। আর কিছু না হলে ঘর থেকে এসেছি, ঘরের গরুগুলো কি করছে, তাই তো? ঘরের মধ্যে তালাটা ঠিক মতন লাগানো আছে কিনা, কেউ আবার যদি চুরি করে নেয়। আমাদের চিন্তা তো শুধু তাই। কংসের এত বড় রাজত্ব, এত বিশাল বড় তার সাম্রাজ্য,
কিন্তু কৃষ্ণের ভয়ে সে সবকিছু ভুলে গেছে। দিন রাত শুধু ঘুমালেও কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখে, জাগ্রত অবস্থায় সুষুপ্ত অবস্থায় সবসময় শুধু কৃষ্ণই কৃষ্ণ দেখে। প্রেম সে বলো। তা এমন ভক্তের উপরে ভগবান কৃপা করবেন না কেন? তা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পর্ক যেই কোনো রূপেই কিন্তু যোগ করা যায়, সেটা চাই ভয়েরই সম্পর্ক হোক না কেন। শ্রী অক্রূরজি মহারাজকে বললেন, দুটি বসুদেবের পুত্র, আর ওই কালোটা আমার কাল, ওটাকেই নিয়ে আসে। অক্রূর মনে মনে ভাবলেন, যদি আমি নিয়ে আসি এ তো মেরে ফেলবে, কিন্তু যদি আমি আনতে না যাই তাহলে দুষ্ট আমাকেই মেরে ফেলবে। আর এর হাতে মরার অপেক্ষা একবার কৃষ্ণ বলরামের দর্শন করেই নিজের দেহকে ত্যাগ করি। অয়ম হি পরম লাভ উত্তম শ্লোক দর্শনম। এটা তো আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমি সেই গোবিন্দের একবার দর্শন পাবো। কেন? চারদিকে তো গোবিন্দের নাম গুণ ছড়িয়ে রয়েছে। যখনই গোবিন্দ কিছু করে চারদিকে চর্চা হয়ে যায়, সবাই চারদিকে মারা খবর পেয়ে যাচ্ছে, আজকে কৃষ্ণ ওকে মেরেছে, আজকে কৃষ্ণ এই করেছে, আজকে কৃষ্ণ গিরিরাজ ধারণ করেছে, আজকে কৃষ্ণ কালিয়ামর্দন করেছে, আজকে কৃষ্ণ অমুক করেছে, আজকে কৃষ্ণ তমুক করেছে। শ্রী অক্রূরজি মহারাজ বেরিয়ে গেলেন। অক্রূরজি মহারাজ বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে এসে নন্দালয়ে যখনই প্রবিষ্ট হলেন, নন্দালয়ে গিয়ে সেখানে সর্বপ্রথম কি দেখেছেন? গোষ্ঠ দর্শন করেছেন, গোমাতা। নন্দালয়ে ঢুকলেই প্রথমে গোশালা, গোমাতার দর্শন করি একদম মন আনন্দিত হয়ে গেছে। কেন? কোনো শুভ কার্যে গেলে সেখানে গোমাতার দর্শন হলে তখন কি হয়? সেই কাজ আরো ভালো হয়, শুভ হয়। খুব মন দিয়ে শুনবে, প্রেম সে বলো। আপনি কোথাও যাত্রায় যাচ্ছেন, সেই যাত্রার মধ্যে যদি গোমাতার দর্শন হয়, গো দ্বিজ, দ্বিজ মানে ব্রাহ্মণ, যদি এই ব্রাহ্মণ দর্শন হয়, কোন বৈষ্ণব দর্শন হয়, খুব মন দিয়ে শুনবেন কিন্তু, নকুল দর্শন হয়, নকুল মানে নেউলা, যেটাকে বাংলা বলে বেজি, নেউলা দর্শন হয়, তাহলে সেই যাত্রা শুভ হয়, ভালো হয়। প্রেম সে বলো। গোমাতার দর্শন করে মন আনন্দিত হয়েছে। ভিতরে প্রবিষ্ট হলেন। নন্দ বাবা অক্রূরকে দেখে সুন্দর স্বাগত করে নিয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে কৃষ্ণ বলরাম এসে উপস্থিত। কৃষ্ণ বলরামকে দেখে অক্রূর একদম ভাবাপন্ন হয়ে গেছেন। যেমন শুনেছিলেন তার থেকে 1000 গুণ উপরে কৃষ্ণ বলরামকে দেখে অনুভূতি হলো। কৃষ্ণ বলরামের চরণে গিয়ে প্রণাম করতে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নন্দ বাবা পরিচয় করালেন, এটা তোমার কাকা অক্রূর। ওহো, খুব সুন্দর করে বসা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হলো। নন্দ বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই আজ হঠাৎ এদিকে? অক্রূরজি মহারাজ বললেন, দীর্ঘদিন হয়েছে তো, তাই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি। নন্দ বাবা বললেন, রাজার সেবক, রাজ কর্মচারী অযথা অকারণ কখনো কোথাও যায় না। রাজ কর্মচারী এসেছে মানে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু কারণ নিয়েই এসেছে। প্রেম সে বলো। তার মানে কিছু না কিছু তো কারণ আছে। বলে হ্যাঁ, কারণ তো আছে। কি? ভোজরাজ কংস আপনাদের জন্য নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। দেখুন নিমন্ত্রণ পত্র। এই ধনুষযজ্ঞ হবে, সেই ধনুষযজ্ঞের মধ্যে আপনাদের সবাইকে উপস্থিত থাকতে বলেছে। নন্দবাবা বললেন, বাহ, খুব খুশির কথা, কিন্তু বিশেষ করে কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছে। কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে করে। মা ভগবতী যশোমতী বললেন, না না না, কৃষ্ণ বলরাম কোথাও যাবে না, বলে দিও ভোজরাজ, সব ব্রজবাসীরা যাবে, নন্দ বাবাও যাবে, কিন্তু কৃষ্ণ বলরামকে আমি কোথাও পাঠাবো না। অক্রূর বোঝালেন, দেখো রাজার আদেশ পালন না করলে রাজা তখন বন্দি করে নেবে, দণ্ডিত করবে, তা নিয়ে তো যেতেই হবে, রাজ আদেশ পালন করতে হবে। ভগবান বোঝালেন, মা বাস 2 দিনেরই তো কথা, আমরা ধনুষযজ্ঞে যাব, আর সেখান থেকে ধনুষযজ্ঞ দর্শন করে তারপরে 2 দিন পরেই ফিরে চলে আসবো। মা যশোমতী বলছেন, কিন্তু কানাই, তোকে না দেখলে তো আমার এক বেলাও কাটে না, আমি কি করে থাকবো? বলে, মা বাস 2 দিনেরই তো কথা। ভগবান বোঝালেন। এদিকে সমস্ত সব মহারাজ গোপীগণ যখন জানতে পেরেছেন, তারা তো শুনেই কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে, কৃষ্ণ মথুরায় যাবে। সমস্ত সব ব্রজবাসীরাও যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরাও তৈরি হই। আর
নিজে নিজে গরুর গাড়ি টাড়ি সব একদম সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাতারাতি সব তৈরি করা আরম্ভ করলেন। সকাল হয়েছে, যমুনা স্নান করে মহারাজ কলেও করলেন, মানে বাল্যভোগ করে কৃষ্ণ বলরামকে রথে নিয়ে অক্রূরজি মহারাজ চললেন। যখনই রথ নিয়ে নন্দালয় থেকে বাইরে বেরিয়েছেন, সামনে দেখছেন পথের মধ্যে সব গোপীগণ সেখানে পড়ে রয়েছে ভূমিষ্ঠ হয়ে। অক্রূর হাত জোড় করে প্রার্থনা করছেন, দেবী আপনারা সরুন। সমস্ত সব গোপীগণ অক্রূরকে বললেন, ক্রূরস্তম অক্রূর সমাখ্যয়া স্মন চক্ষুর্হি দত্তম হরসে বতান্যবৎ। হে অক্রূর, তোমার নাম অক্রূরকে রেখেছে, তোমার নাম অক্রূর নয়, তোমার নাম ক্রূর রাখা উচিত ছিল। তুমি জানো যে কৃষ্ণ বলরাম আমাদের প্রাণ, আর তুমি জেনে বুঝে আমাদের প্রাণ আমাদের থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছ। কৃষ্ণ বলরামের বিরহে আমাদের দেহত্যাগ হয়, তার থেকে ভালো রথ আমাদের বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাও। অক্রূর একদম নিঃশব্দ হয়ে গেলেন কৃষ্ণ বলরামের প্রতি ব্রজবাসীদের প্রেম দেখে। গোবিন্দের দিকে তাকিয়েছেন ভগবান, রথ থেকে নিচে নেমে সমস্ত সব গোপীদেরকে আশ্বাসন দিলেন। ভগবান বোঝালেন, বলে বাস 2 দিনেরই তো ব্যাপার, আজকে যাচ্ছি, কালকে ধনুষ্যুদ্ধ, আর পরশুদিন ফিরে চলে আসো। ভগবান বললেন, গোপীদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে ভগবান রথে উঠেছেন। শ্রী অক্রূরজি মহারাজ নিয়ে চললেন। চলতে চলতে মধ্যাহ্ন কাল হয়েছে, অক্রূর ত্রিসন্ধ্যা করেন, ত্রিকাল সন্ধ্যা। ত্রিকাল সন্ধ্যা সকালে, মধ্যাহ্নে আর সন্ধ্যাবেলায়। খুব মনে রাখবেন, গুরুদেব দ্বারা প্রদত্ত আমাদের যেই মন্ত্র, গুরুদেব যেই মন্ত্র দিয়েছেন, সাধককে উচিত যে প্রত্যেক দিন 3 বেলা সেই মন্ত্র অবশ্যই জপ করবেন। কবেলা? 3 বেলা। 3 বেলা যদি নাও করতে পারে, আর ব্রাহ্মণকে তো ত্রিকাল সন্ধ্যা, ত্রিকাল গায়ত্রী অবশ্যই জপ করা উচিত। যেই ব্রাহ্মণ ত্রিকাল সন্ধ্যা করে, ত্রিকাল গায়ত্রী জপ করে, খুব মন দিয়ে শুনবে, প্রাতঃ গায়ত্রী, মধ্যাহ্ন গায়ত্রী আর সায়ংকালের গায়ত্রী যেই ব্রাহ্মণ নিত্য জপ করে, সেই ব্রাহ্মণ নিজের মুখ দিয়ে যা শব্দ উচ্চারণ করবে, যাকে আশীর্বাদ দেবে, সঙ্গে সঙ্গে ফলিত হবে। কাউকে যদি অভিশাপ দেয়, সেটাও তৎক্ষণাৎ ফলিত হবে। কিন্তু ত্রিকাল সন্ধ্যা করার ব্রাহ্মণ বর্তমান সময়ে বহুত কমই পাওয়া যায়। এরকম নয় যে নেই, পড়ার লোক করে। ত্রিকাল সন্ধ্যা অনেক ব্রাহ্মণরা আছে। আমার সঙ্গে গুরুকুলে অনেক ব্রাহ্মণরা যারা পড়েছে, অনেক বিদ্যার্থীরা, তাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা ত্রিকাল সন্ধ্যা করে। ত্রিকাল না বললে তখন 2 কাল করা উচিত, 2 বেলা সন্ধ্যা, 2 বেলা অবশ্যই করা উচিত। 2 বেলা না হলেও তখন 1 বেলা, শুধু প্রাতঃকাল, সন্ধ্যা, আহ্নিক, গায়ত্রী জপ ইত্যাদি অবশ্য করা উচিত। তো এরকম অনেক ব্রাহ্মণরা রয়েছে যারা এখনো ত্রিকাল সন্ধ্যা করেন। আর যেই বৈষ্ণবগণ নিজের শ্রী গুরুদেবের কাছে মন্ত্র প্রাপ্ত করেছেন, তাদেরকেও ত্রিকাল সন্ধ্যা করা উচিত। গুরুদেব প্রদত্ত যে মন্ত্র, সেই মন্ত্র জপ করা উচিত। 3 বেলা যদি না পারো, তাহলে 2 বেলা অবশ্য করবে, সকাল বিকেল 2 বেলা অবশ্যই জপ করবে। প্রেম সে বলো। শ্রী অক্রূরজি মহারাজ মধ্যাহ্নে যমুনার তটে এক বৃক্ষের নিচে রথ দাঁড় করিয়ে যমুনা স্নান করতে গেলেন। যখনই যমুনায় স্নান করতে জলের ভিতরে ডুব দিয়েছেন, ডুব দিয়েই তো একদম অদ্ভুত আশ্চর্য দেখলেন। কি? সহস্র শিরসং দেবং সহস্র ফণমালিনা। সেই হাজার হাজার ফণওয়ালা সেই অনন্ত দেবের কোলের উপরে বসে রয়েছেন সেই মধুসূদন, সেই গোবিন্দ। এই কি আমি তো রথে বসিয়ে আসলাম, আবার এখানে জলের ভিতরে। আবার যখনই বেরিয়ে দেখেছে সেই রথের মধ্যে বসে আছে, আবার জলে ঢুকেছেন সেই গোবিন্দ। বুঝে গেলেন আমি ছোট বাচ্চা নই, নিজের সঙ্গে কংসের কাল নিয়ে যাচ্ছি। দৌড়ে গিয়ে চরণে পড়ে গেলেন, দিব্য ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করেছেন। নতোস্ম্যহং ত্বাখিল হেতু হেতুম নারায়ণং পুরুষমাদ্যমব্যয়ম यन्नाभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासीद्यत एष लोकः। हे प्रभु, আমি বুঝে গেছি তুমিই হলে সেই নারায়ণ, তুমিই জগৎপতি। এখন আর আমার কোনো ভয় নেই, আমি নিজের সঙ্গে কংসের কাল নিয়ে যাচ্ছি। ভগবান বললেন, তাহলে আর কোনো ভয় লাগছে না তো? বলে না। আসলে অক্রূরের অন্তরে ভয় ছিল তো, আর ভয় থাকলে তখন বিশ্বাস হয় না। কাউকে নিয়ে যদি ভয় হয়, তখন তার প্রতি বিশ্বাস হবে? হ্যাঁ, সে যেই হোক না কেন। তা অক্রূরের মনে ভয় রয়েছে, যে ছোট ছোট বাচ্চা, তার জন্য বিশ্বাস নেই যে কি হবে এদের সঙ্গে। তো ভগবান দেখলেন ভয়টা আগে কাটাতে হবে। ভয় কেটে গেছে, বিশ্বাস একদম দৃঢ় হয়ে গেছে, আর কোনো ভয় নেই। প্রেম সে বলো। এই যে অক্রূর যেই জায়গায় কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে বিশ্রাম করেছিলেন, সেই জায়গার নাম হলো অক্রূর ঘাট। কি নাম?
শ্রীমান মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে গেছেন, তো বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভু কোথায় ছিলেন? মহাপ্রভু এই অক্রুর ঘাটে ছিলেন। তো মন দিয়ে শুনবে কিন্তু, কোথায় ছিলেন মহাপ্রভু? হ্যাঁ, অক্রুর ঘাটে ছিলেন। কিন্তু তখন তো বৃন্দাবন জঙ্গল ছিল, একদম অরণ্য ছিল, সে সময় অক্রুর ঘাটে ছিলেন। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যান, তো বৃন্দাবন যাওয়ার পথে মহাপ্রভু কিন্তু প্রথমে রামকেলি এসেছিলেন। কোথায় এসেছিলেন? রামকেলি। সেদিন আমাদের মদন মোহন মন্দিরের সেবায় গোসাইজি মহারাজ রামকেলির বিষয়ে অনেকক্ষণ আপনাদেরকে শ্রবণ করিয়েছিলেন। তো মহাপ্রভুর রামকেলি আসার কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছিল না। বৃন্দাবনের এটা তো পথ নয়, বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য রামকেলি তো কোনো পথ নয়। কোনো পথ আছে কি? বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য তো রাস্তা আলাদা। মহাপ্রভু যাচ্ছেন কোথা থেকে? নীলাচল থেকে। নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাবেন, তো রামকেলি আসার কি প্রয়োজন? রামকেলি আসার একমাত্র প্রয়োজন ছিল রূপ সনাতনের উপরে কৃপা। কার উপরে? রূপ সনাতনের উপরে কৃপা। ভগবান রামকেলি কোনো ঘুরতে আসেননি, রামকেলি ভুল করে আসেননি। ভগবান শ্রী গৌরহরি জেনে বুঝে রামকেলি এসেছেন রূপ সনাতনের উপরে অহেতুকি কৃপা করার জন্য। আর এই কৃপাটা হয়েছে কার জন্য? এটাও জানতে হবে। রূপ সনাতনের উপরে ভগবানের শ্রী গৌরহরির অত সহজে কৃপা হয়নি। গৌরহরি রূপ সনাতনকে কৃপা করলেন কেন? তার মাধ্যমকে, এটাও জানতে হবে। দেখুন, রামকেলির ইতিহাস আর রূপ সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভু মিলনের ইতিহাসের পিছনে মাঝখানে কিন্তু একটি অনেক বড় সূত্র রয়েছে, মাঝখানে কিন্তু অনেক বড় একটি তথ্য রয়েছে। কার জন্য, কার কারণে মহাপ্রভুর দৃষ্টি রূপ সনাতনের উপরে পড়লো? মহাপ্রভু এই রামকেলিতে এসেছেন। কে মহাপ্রভুকে এখানে আসার জন্য প্রেরিত করেছে? তিনি কে ছিলেন? কেউ তো মহাপ্রভুকে নিশ্চয়ই বলেছে যে রূপ সনাতন রামকেলিতে আছে, তাদের উপরে তুমি কৃপা করো। সেটা কে ছিল? তিনি ছিলেন বাংলা এই গৌড়ের পূর্ববর্তী রাজা সুবুদ্ধি রায়। কে ছিলেন? সুবুদ্ধি রায়। এখন অনেকে জানে গৌড়ের রাজা তো হোসেন শাহ, তাই তো? গৌড়ের রাজা হোসেন শাহ, কিন্তু বস্তুত হোসেন শাহ গৌড়ের পূর্বে রাজা ছিলেন না। এই গৌড়ের রাজা তার পূর্বে কে ছিল এটাও জেনে রাখুন। পূর্বে কিন্তু গৌড়ে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল না, এখানে কোনো মুসলিমদের রাজত্ব ছিল না। এই গৌড় রাজা শশাঙ্কের রাজধানী, তারপরে পাল বংশ, সেন বংশ, আর তারপরে রায় বংশের রাজা সুবুদ্ধি রায় রাজা হয়েছে। সুবুদ্ধি রায় ছিলেন ব্রাহ্মণ, সুবুদ্ধি রায় ছিলেন ব্রাহ্মণ। আর সুবুদ্ধি রায়ের এখানে রাজ কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এই হোসেন শাহ। এই হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের এখানে রাজ কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তো মন দিয়ে শুনবেন কিন্তু, সুবুদ্ধি রায় পরম ভগবত ভক্ত ছিলেন, নিষ্ঠাবান ছিলেন। এই হোসেন শাহকে রাজকর্মের জন্য, রাজ কার্যের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই গৌড়ের মধ্যে বিশাল বড় দিঘি খনন হচ্ছে। এই যে গৌড়ের চারদিকে আপনারা এই দিঘি দেখছেন না, তার আগে আরো অনেক বেশি ছিল। আমি এরকম শুনেছি পূর্বে অনেক গভীর চারদিকে দিঘির মতন ছিল। কেন? রাজারা যখন কোনো নগর নির্মাণ করতেন, কোনো যখন কেলা নির্মাণ করতেন, তখন তার চারদিকে বড় করে খাল দিঘি কাটিয়ে রাখতেন, তাতে যেন শত্রুদের আক্রমণ হঠাৎ করে না হয়, শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য। তা গৌড়ের দেওয়াল কতদূর পর্যন্ত? এই যে বাংলাদেশ বর্ডার আছে, মহদীপুর আপনারা যাচ্ছেন তো, ওখানে বাংলাদেশ যে বর্ডারটা আছে, ওখানে এখনো আপনারা দেখবেন বিশাল বড় সেই দরজার জায়গা আছে, সেই বিশাল দেওয়াল দেওয়া আছে। ততদূর পর্যন্ত গৌড়ের এই রাজমহল ছিল, রাজমহলের সীমা ছিল। তো মন দিয়ে শুনবে, গৌড় বলতে শুধু এতটুকু জায়গায় গৌড় নয়, গৌড়বঙ্গ এখান থেকে নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের খেতুরি ইত্যাদি থেকে নিয়ে আরো দূর পর্যন্ত এই সমস্ত অত্র অঞ্চল ছিল গৌড়। এই মালদা জেলার মধ্যে যত আপনারা দেখছেন গঙ্গার এই পার থেকে নিয়ে আশেপাশে দীর্ঘ সুদূর স্থান পর্যন্ত এটাকে বলা হতো গৌড়বঙ্গ। আর গৌড়বঙ্গের রাজধানী ছিল এই বর্তমান যেটাকে আমরা রামকেলি বলি। প্রেম সে বলো, এটা ছিল রাজধানী। এটা কি রাজধানী? গৌড়বঙ্গ বিশাল। খুব মন দিয়ে শুনবেন, এই রাজধানীর যে সীমা, তা সেই খনন করার জন্য তাকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তো সেখান থেকে সেই হোসেন শাহ অনেক কিছু অর্থ এদিক ওদিক হেরফের করে দিয়েছে।
যখন সুবুদ্ধি রায় জানতে পারলেন তখন তাকে দণ্ডিত করলেন। আগেকার দিনে দণ্ড কিভাবে দেওয়া হতো? হ্যাঁ, বেত্রাঘাত দিয়ে দণ্ড দেওয়া হতো, বা চাবুক মেরে, যেটাকে বলে মোগলদের সময়, হ্যাঁ আমাদের ওই উর্দু ভাষায় চাবুক বলা হয়, চাবুক, আর বাংলায় আমরা বেত্রাঘাত বলি। তো সেই বেত্রাঘাত দিয়ে তখন তাকে দণ্ডিত করা হয়েছে। তা সেই যে দণ্ডিত করা হয়েছে সেটা কিন্তু তার মনে রয়ে গেছে। এইদিকে সময় পরিবর্তন হয়েছে, মোগলদের আস্তে আস্তে ভারতের মধ্যে প্রভাব আরো বাড়তে লেগেছে। বাবর তো পালিয়ে গেছিল, বাবরের পরে তারপরে হুমায়ুন, তাই তো না, কে ছিল? বাবরের পুত্র হুমায়ুন। তা বাবর তো পালিয়ে গেছিল, এখান থেকে খুব মারটার খেয়ে পালিয়েছিল। তারপরে গিয়ে তার ছেলে হুমায়ুন এসেছে। হুমায়ুন যখন রাজত্ব করলো, হুমায়ুন হলো আকবরের বাপ। হুমায়ুন যখন রাজত্ব করেছে, হুমায়ুন রাজত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে মোগলদের প্রভাব বেড়ে গেল। আর সেই সময় এখানে হুমায়ুন হোসেন শাহকে অনেক সাহায্য করলেন নিজের সেনাপতি দ্বারা। আর সেই সাহায্যের কারণে তখন হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়কে রাজগদ্দি থেকে অপসারিত করে নিজে গদ্দিতে বসলেন। গৌড়ের রাজা হলেন এখন কে? হোসেন শাহ। সুবুদ্ধি রায়কে কারাগৃহে বন্দী করে দিলেন। সেই হোসেন শাহ দেখুন সময় কি করে পরিবর্তন হয়। যে কালকে রাজ কর্মচারী ছিল, আজ সে রাজা হয়ে বসে গেল। কিন্তু সুবুদ্ধি রায়কে সে সম্মান করত। কেন? সুবুদ্ধি রায় হোসেন শাহকে পুত্রবৎ কিন্তু স্নেহ করতেন। এখন সে দোষ করেছে বলে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে। একদিন সে যখন শুয়ে আছে, তার স্ত্রী তার পিঠের মধ্যে সেই বেত্রাঘাতের যে দাগগুলো দেখেছে, দেখে তখন চিন্তিত হয়ে গেছে। তাকে প্রশ্ন করেছে, তোমার পৃষ্ঠে এই বেত্রাঘাতের দাগ কিসের? তখন বাদশাহ বলছে, ছাড়ো ছাড়ো বেগম, ওইসব দিয়ে আর কি হবে। না না, আপনার পিঠে বেত্রাঘাত, আপনি একজন বাদশাহ, হ্যাঁ আপনি রাজা, আপনার পিঠে বেত্রাঘাত কোথা থেকে আসে? তখন তিনি বললেন যে এক সময় আমি যখন এখানকার কর্মচারী ছিলাম, রাজা ছিলেন সুবুদ্ধি রায়, আমি এরকম এরকম একটা দোষ করেছিলাম, সেই কারণে তখন তিনি দণ্ডরূপে আমাকে বেত্রাঘাত করিয়েছিলেন। স্ত্রী তখন একদম খচে গেছে। ও সেই সুবুদ্ধি রায়? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমি চাই যে তুমিও তাকে দণ্ডিত করো, তুমি তাকে মেরে ফেলো। তিনি বললেন সে তো সম্ভব নয়, এক সময় আমি তার কর্মচারী ছিলাম, আর আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড কখনোই দিতে পারবো না। সে তো একদম স্ত্রী হট্ট, স্ত্রী জাতি একবার যে জিনিস নিয়ে বসে যায়, না আমাকে মারতেই হবে, একদম। হোসেন শাহ তিনি তো রাজা, একজন রাজা মানে কোনো সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তো কেউ রাজা হয় না। রাজা হতে গেলেও কিন্তু অনেক বুদ্ধি লাগে। সে বিচার করে দেখলো যে এখন আমি যদি এর কথা না শুনি তাহলে আমার ঘরের মধ্যে রোজ অশান্তি করবে। তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন যে দেখো, তিনি তো হিন্দু, আর হিন্দু ধর্মের মধ্যে যদি কাউকে গোমাংস খাইয়ে দেওয়া হয়, অমেধ যদি ভক্ষণ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা তার জন্য মৃত্যুর সমান। সমাজ থেকে শেষ হয়ে গেল। সুবুদ্ধি রায়কে নিয়ে তখন এই হোসেন শাহ তিনি কি করলেন? সুবুদ্ধি রায়কে সেই অমেধ্য ভক্ষণ করিয়ে দিলেন। এখন যা হওয়ার তা তো হয়েছে, কারাগৃহ থেকে মুক্ত করে দিলেন। কেন? এখন জানেন যে সমাজের মধ্যে আর তার কোনো জায়গা নেই, এখন সে এমনি মৃতের সমান। সমাজের মধ্যে তখনকার সময় অনেক কট্টরতা ছিল, তা সেই সময় কেউ আর সুবুদ্ধি রায়কে স্থান দিলেন না, সমাজের মধ্যে কেউ আর তাকে স্বীকার করলেন না। সেই সুবুদ্ধি রায় তাকে তখন উপায় দিলেন যে পবিত্র যদি হতে হয়, পবিত্র হওয়ার উপায় কি? চান্দ্রায়ণ ব্রত করতে হবে। কি ব্রত করতে হবে? চান্দ্রায়ণ ব্রত। চান্দ্রায়ণ ব্রতের মধ্যে তপ্ত ঘৃত পান করতে হয়। তপ্ত ঘৃত পান করলে তখন বাঁচবে? হ্যাঁ, ও তো এমনি শেষ হয়ে যাবে। হয়তো কোনো মহান কোনো যোগী সে যদি তপ্ত ঘৃত পান করে বেঁচে থাকতে পারে। তা সুবুদ্ধি রায় তিনিও তো একসময় রাজা ছিলেন, তা রাজা মানে তিনিও তো খুব ভালো শিক্ষিত, সবকিছু জানেন।
শাস্ত্র ইত্যাদির জ্ঞান রয়েছে, তিনিও জানেন যদি আমি চান্দ্রায়ণ ব্রত করি, তপ্তঘৃত পান করি, আমার তো এমনি মৃত্যু হয়ে যাবে। তিনি তখন বিচার করলেন যে আমাকে গৌড় পরিত্যাগ করে দেওয়া উচিত। তিনি তখন গৌড় পরিত্যাগ করে দিয়ে চলে গেলেন। আর সেই সময় তিনি ভ্রমণ করতে 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 নদিয়া নবদ্বীপে গিয়ে উপস্থিত। আর সেই নবদ্বীপে তখন শ্রী গৌর হরির দিব্য লীলা চলছে। মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে তিনি শরণাগত হয়েছেন। তিনি জানতেন যে স্বয়ং ভগবান গৌরহরি রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আর মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে সুবুদ্ধি রায় যখন শরণাগত হয়েছেন, সমস্ত সব বৃত্তান্ত বললেন। আর সেই সময় যখন হোসেন শাহ বাদশাহ হয়েছে, তখন তার এখানে প্রধানমন্ত্রী আর অর্থমন্ত্রী রূপে এই রূপ সনাতনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর সেই রূপ সনাতন নিত্য সুবুদ্ধি রায়ের কাছে কিন্তু যেতেন কারাগৃহে দেখা করার জন্য। তাদের অন্তরের সেই প্রেম, তাদের অন্তরের ভক্তি দেখেই কিন্তু সুবুদ্ধি রায় যখন মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, মহাপ্রভুর কাছে যখন শরণাগত হলেন যে প্রভু তাহলে আমার এই দেহ শুদ্ধ কি করে হবে, তখন মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে আদেশ করলেন, উপায় বললেন যে তোমাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে পরে একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ হরে। তুমি হরিনাম করো, তুমি হরিনাম করো, তুমি কৃষ্ণ নাম করো। আর এই স্থান পরিত্যাগ করে দিয়ে তুমি কাশী চলে যাও। কোথায় যেতে বললেন? কাশী যেতে বললেন। যাও, কাশীর মধ্যে গিয়ে সেখানে তুমি ভক্তদের সেবা করবে, হরিভক্তদের সেবা করবে। তা সুবুদ্ধি রায় তখন কাশী চলে গেলেন। আর কাশীতে গিয়ে সেখানে সুবুদ্ধি রায় বসবাস আরম্ভ করলেন। আর সেখানে তিনি কি করতেন? ব্যবসা করতেন, কাঠের কাষ্ঠ বিক্রয় করতেন। আর কাষ্ঠ বিক্রয় করে যা অর্থ সঞ্চয় হতো সেগুলো দিয়ে বৈষ্ণব সেবা করতেন। প্রেম সে বলো, এই হলো গৌড় আর গৌড়ের রাজাদের ইতিহাস। প্রেম সে বলো। তা সেইখানে তিনি কাষ্ঠ বিক্রয় করে তার থেকে যা অর্থ উপার্জন হতো সে দিয়ে বৈষ্ণব সেবা করতেন। পরবর্তীকালে শ্রীমন মহাপ্রভু যখন কাশী গেছেন, সেই কাশীতে তখন সুবুদ্ধি রায়ের উপরে আবার কৃপা করেছিলেন। সেই সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুকে তখন বলেছেন যে প্রভু আপনার দুই ভক্ত আপনার এই অকারণ করুণা প্রাপ্ত করার জন্য তারা এখনো পর্যন্ত সেখানে বাঞ্ছিত হয়ে বসে রয়েছে, আপনি তাদের উপরে গিয়ে কৃপা করুন। তো মহাপ্রভু সেখান থেকে সূত্রপাত নিয়ে পরবর্তীকালে এই রামকেলি পদার্পণ করলেন, কাদিন রূপ সনাতনের উপরে কৃপা করার জন্য। বলিয়ে শ্রী গৌর হরি ভগবান কি। আর মহাপ্রভু এসে এখানে যে প্রেম দিয়ে গেছেন রূপ সনাতনকে, আর সেই প্রেমেরই কিন্তু আজ পরিণতি যে আমরা সবাই আজ সেই ষড়গোস্বামীদের মধ্যে সেই রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী আর তদীয় ভ্রাতৃপুত্র সেই জীব গোস্বামী প্রভুপাদের দিব্য মহারাজ সেই অনুকরণ করে আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনে আমরা অগ্রসর হতে পারলাম। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রূপ সনাতন এবং জীব গোস্বামী প্রভুপাদের অসীম কৃপা রয়েছে, অসীম করুণা রয়েছে। আমাদের বিশেষ করে গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত সেখান থেকেই কিন্তু প্রতিপাদিত হয়েছে। প্রেম সে বলো। তা মহাপ্রভুর চরণ সিক্ত এই রামকেলি ধাম, মহাপ্রভুর চরণ রজ যেখানে পড়েছে, কৃপা হয়েছে। তা প্রভু যদি রূপ সনাতনের উপরে কৃপা করেছে তো আমাদের উপরে কেন করবেন না? হ্যাঁ, তো মহাপ্রভু আমাদের উপরেও নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। দেখুন, মহাপ্রভুকে কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই, আমার গৌরকে কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। মন দিয়ে শুনবেন, কিন্তু আমার গোবিন্দকে কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই, তাকে তো শুধু ভাবের প্রয়োজন। কিসের? भगवान बलছেন भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।